নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্টস, শেয়ার করুন। আজকে একটি আপডেট। কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষানীতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয় এটাই নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সংবাদ বার্তা করলেন। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন ডাক দিয়েছেন নির্মমতা মমতার বিরুদ্ধে ছাত্র যুবকদের হুঙ্কার। বাংলাকে সেনার বাংলা বানানো ছাত্র যুবদের অঙ্গীকার। বাংলা বাঁচাও আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতি নিয়ে হবে 5 বিষয়ে সুরক্ষিত নারী, সুরক্ষিত বাংলা। ভিক্ষা নয় শিক্ষা চাই, কর্মসংস্থান সুযোগে। সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। অবিলম্বে মুসলিম তোষণ বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতি ও রোজগার কেন্দ্রিক শিক্ষা চাই। সামনে রেখে 6 জানুয়ারি 2021 থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিটি জেলার ডিএম ডেপুটেশন জমা দেবেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে 22 কলকাতা চলো এবং 24 শিলিগুড়ি চলো কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। এই সংবাদ বার্তা উপস্থিত ছিলেন নিধি ত্রিপাঠী রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক, সপ্তর্ষি সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পাদক, সুরঞ্জন সরকার রাজ্য সম্পাদক দক্ষিণবঙ্গ, কুমারী পায়েল ধর প্রদেশ ছাত্রী প্রমুখ দক্ষিণবঙ্গ, এমারিনময় দাস WB স্টেট মিডিয়া ইনচার্জ। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও উপস্থিত আছেন কুমারী পায়েল ধর মহাশয়া, উনি দক্ষিণবঙ্গ ছাত্রী প্রমুখের দায়িত্বে রয়েছেন। এবং আমি মৃন্ময় দাস, বর্তমানে কলকাতা মহানগর সম্পাদক এবং দক্ষিণবঙ্গ মিডিয়া ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছে। আমি সুশ্রী নিধি ত্রিপাঠী মহাশয়কে অনুরোধ করছি আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। मैं यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आज इसलिए उपस्थित हुई हूँ क्योंकि कोलकाता की स्थिति, वेस्ट बंगाल की स्थिति आज ऐसी है जो सभी से छिपी हुई नहीं है। हम देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल अपनी सरस्वती पूजा के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है, जिस दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं एक महिला ने 80s में की, आज उसी वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि आए दिन बलात्कार की खबरें सामने आ रही है। एक 6 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन का बलात्कार किया जाता है। एक हाई स्कूल की एक टीचर उसे और उसकी महिला मित्र को सड़कों पर टीएमसी के गुंडे घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। एक बलात्कार की घटना होने के बाद में स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, और वो ये स्टेटमेंट देती है कि ये तो सिर्फ सजा सवारा करके उस बलात्कार की घटना को ये महिला प्रस्तुत कर रही है। और ऐसा कहने पर बलात्कार की पीड़िता महिला का मजाक उड़ाने का काम इस वेस्ट बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय और अशोभनीय घटना वेस्ट बंगाल में घटित हो रही है। हम देखते हैं कि जहां पर एक स्कूल से लौट रही एक बच्ची का बलात्कार कर लिया जाता है। जब उसकी माँ आवाज उठाती है तो खुद टीएमसी के गुंडे उसकी माँ को प्रताड़ित करते हैं और उसकी माँ का भी मर्डर कर दिया जाता है। खुद 2016, 17 और 18 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ये डाटा कहता है कि किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार बढ़ रही है। और ऐसी भी सिचुएशन आती है कि स्वयं नेशनल वुमेन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है रेखा जी को स्वयं वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आकर के ये कहना पड़ता है कि महिलाओं के साथ में, महिलाओं के विरोध में हो रही घटनाएं, हिंसाएं लगातार वेस्ट बंगाल में बढ़ रही है। और इन सब घटनाएं ये इस बात का प्रमाण है कि आज महिलाओं की स्थिति वेस्ट बंगाल में कैसी है। और उन स्थिति को अंजाम देने वाले वो लोग जिनको तुष्टीकरण की उस प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वयं ममता बनर्जी जी जो ऐसे घुसपैठी है उनको प्रश्रय देती है, और उनके द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार वेस्ट बंगाल में अंजाम दिया जा रहा है। और आज महिलाओं के समर्थन में वेस्ट बंगाल में आज आवाज उठाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के विद्यार्थी परिषद निरंतर सक्रिय है और अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। नमस्कार, सुरंजन सरकार, एबीवीपी राज्य সম্পাদক দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত। আমাদের এই সামগ্রিক 5টা বিষয়কে নিয়ে সুরক্ষিত নারী, সুরক্ষিত বাংলা, ভিক্ষা নয় শিক্ষা চাই, কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই, সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার চাই, অবিলম্বে বাংলায় হিন্দু মুসলিম তোষণের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং অবিলম্বে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতি এবং রোজগার কেন্দ্রিক শিক্ষা আমাদের দাবি। সেই বিষয়ে আমাদের 5টি বিষয় আগামী 6 জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলা স্তরে এবং এর সঙ্গে জেলার লোকাল ইস্যুগুলো নিয়ে ডিএম এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এছাড়াও এই সামগ্রিক পশ্চিম বাংলাকে যে বাংলা বাঁচানোর যে অঙ্গীকার, যে বাংলা বাঁচাও আন্দোলন, আমরা যে নাম দিয়েছি ছাত্র যুবদের হুঙ্কার বাংলা বাঁচানোর অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার বদ্ধকে নিয়ে আগামী 22 ফেব্রুয়ারি কলকাতা চলো এবং 24 ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি চলো, পশ্চিম বাংলার 2 প্রান্তের পক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গের তরফ থেকে কলকাতা চলো এবং উত্তরবঙ্গের তরফ থেকে শিলিগুড়ি চলো। প্রায় লক্ষাধিক স্টুডেন্ট আমাদের রাজপথে নামবে এমন একটি পরিকল্পনা আমাদের করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে
এই মহা মিছিলকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কোনো সময় আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতরে হিউম্যান চেঞ্জ করা, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রচার প্রসারের জন্য আমরা লিফলেট বিলি করা এবং 5টি বিষয়ে আমাদের ব্ল্যাক পেপার রিলিজ করা এবং সমাজের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব, সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল নিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 5টা জায়গায় আমাদের 5 জায়গায় 5টি বিষয়ের উপরে ওয়ার্কশপ হবে এবং সেই ওয়ার্কশপ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার যে বিষয় আসবে সেটা আমরা আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার সকল মানুষের কাছে নিয়ে আসবো এবং সর্বোপরি যে পশ্চিমবাংলায় নারীদের যে সুরক্ষা নেই সেজন্য আমরা রান ফর সেফটি বা একদিনের আমরা সেখানে আমরা ম্যারাথন দৌড় এ ধরনের বিভিন্ন রকম কার্যক্রমাত্মক বিষয় আমাদেরকে রাখা হয়েছে। সর্বোপরি পশ্চিমবাংলাকে বাঁচানোর জন্য আমাদের এই এবিভিপির আন্দোলন বিগত 21শে ডিসেম্বর আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রতিটা ব্লক স্তরে আমাদের বিভিন্ন এবিভিপি সিটি ইউনিট বা নগর ইউনিটের উদ্যোগে পশ্চিমবাংলায় প্রায় প্রতিটা ব্লকেই আমরা আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি করেছি এবং আগামী দিনগুলোতেও আমরা আন্দোলনাত্মক কর্মসূচি করব। কিন্তু আমরা আবারই বলতে চাই, আমাদের বিষয় বলেছে যে পশ্চিমবাংলায় যে টিটাগড়ের কাণ্ড আমরা দেখেছি, যেখানে উড়ন্ত রোগী দুরন্ত লাথি, যেটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় যখন লকডাউনের সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ, সারা ভারতবর্ষ স্তব্ধ, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে টিকিয়াপাড়াতে, আমি কথা হাওড়ার টিকিয়াপাড়াতে যেখানে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের তোষণের রাজনীতি ফলে পুলিশকে মার খেতে এবং তার পরবর্তীতে তার বাড়ি থেকে রেশন সামগ্রী তুলে দিয়ে আসে পশ্চিমবাংলার নির্লজ্জ সরকার, সেই বিষয়ে আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আজকে স্পষ্ট বার্তা। আর প্রেস ক্লাবের সামনে 28 দিন ধর্মঘটের ফলে প্রেগনেন্ট মহিলার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া আজকের যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার জন্য যে সকল ডাক্তারবাবুরা আছেন, যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, তারাও আজকে কলকাতার রাজপথে শুধুমাত্র উপযুক্ত মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে, চাকরির দাবিতে, কখনো বা বেকার ভবনের সামনে, কখনো বা নবান্নের সামনে প্রতিনিয়ত বাংলা শিক্ষিত যুব সমাজ আজকে রাজপথে। কিন্তু আজকে দেখা যায় শিক্ষার বাজেটের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, সেখানে শিক্ষার বাজেট শুধুমাত্র যখনই ইলেকশন আসে তখন পশ্চিমবাংলার শিক্ষার বাজেট কমে দেওয়া হয়, ইলেকশন শেষ তো শিক্ষার বাজেট কমে গেল। যেখানে শিক্ষার বাজেটের যে তুলনা তার চেয়ে মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট দূষণের রাজনীতি করে তাদের বাজেট আজকে কেন বাংলার মানুষের কাছে বেশি, এটা আজকে বড় প্রশ্ন চিহ্নের বিষয়। সুতরাং এবং আজকে পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে নারী সুরক্ষা, আজকে হট্টারাসের কাণ্ড নিয়ে পশ্চিমবাংলার আজকে মিডিয়ার কাছে আমাদের প্রশ্ন, আজকে সকল গণমাধ্যমের কাছে প্রশ্ন, হট্টারাসের ঘটনা নিয়ে আজকে যতটা সরব, আজকে আমরা চাই হট্টারাসের ঘটনার উপযুক্ত বিচার হোক, দোষীরা শাস্তি পাক এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজকে প্রশাসন গ্রহণ করুক। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন, যখন পশ্চিমবাংলা দক্ষিণ 24 পরগনা যখন ডায়মন্ড হারবার একজন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে সেখানে ফেলে দেওয়া গেল, পশ্চিমবাংলা গণমাধ্যম তখন চুপ। আজকে যখন সেই সমসাময়িক ঘটনায় আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরে কতগুলো আদিবাসী মহিলা, কতগুলো পিছিয়ে পড়া মহিলা, আমাদের উত্তরবঙ্গের কতগুলো, সেখানে আজকে পশ্চিমবাংলার আজকে মিডিয়া সেখানে চুপ, সেখানে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর আজকে পশ্চিমবাংলার সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু আজকে সবাই হট্টারাসের ঘটনা নিয়ে আজকে সেখানে সরব। আমার প্রশ্ন, সকল বিষয়ে সমানভাবে আজকে মর্যাদা হোক এবং যে সকল ক্ষেত্রে রাজনীতি করা যে বন্ধ হোক। আজকের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পরিষ্কার বক্তব্য, আজকে কোনো জায়গায় গণতন্ত্র নেই। আজকের পশ্চিমবাংলায় প্রায় 2017 সাল থেকে কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। আজকে কেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে না? আজকের মমতা ব্যানার্জির কাছে আমাদের স্পষ্ট এখান থেকে বার্তা, আজকে যদি আপনার যদি আজকের বসনাতে থাকার এতটাই হয়, আজকের আপনি যদি সাহস থাকে তাহলে ছাত্র সংসদ ইলেকশন করে দেখান। পশ্চিমবাংলার প্রতিটা কলেজে কলেজে এবিভিপির আজকের সেখানে আজকের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আজকে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি আজকে পশ্চিমবাংলায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময় মিডিয়ার উপরে বিভিন্ন সময় আক্রমণ, কেন এই গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে ফিরাতে হবে এবং সর্বোপরি পশ্চিমবাংলার এখন বর্তমান যে সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্বের জ্বালায় আজকে যুব সমাজ চলছে, সেই বিষয়ে আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সঠিক যোগ্যতার ভিত্তিতে আর যেন কোনো মহিলাকে, যেন প্রেগনেন্ট মহিলা আর যেন কোনো বাচ্চা নষ্ট না হয়, আর যেন কোনো আমাদের ডাক্তার বন্ধুদেরকে যেন কলকাতায় আজকে রাজপথে আজকে প্রায় হাজার হাজার আমরা এসে দেখলাম, হাজার হাজার আজকে সেখানে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে এসছে, যেখানে একই দেশে থাকা সত্ত্বেও সেখানে অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ডাবল বেতন পাচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার আজকে সেখানে অনেকটাই কম। বিভিন্ন আরবিএসকে থেকে শুরু করে প্রায় 10,000 মানুষ তাদের যে বিভিন্ন দাবিগুলো নিয়ে এসেছে, কেন আজকে পশ্চিমবাংলা সরকার তাদের দাবিগুলো কেন শুনছেন না? সুতরাং সর্বোপরি পশ্চিমবাংলাকে বাঁচানোর জন্য, বাংলাকে সোনার বাংলা করার জন্য, ভারতকে রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণ করার জন্য আমাদের সংকল্প। বাংলাকে আমরা পশ্চিম বাংলাদেশ কোনোভাবে হতে দেবো না। এই সংকল্প নিয়ে আগামী দিনে আমাদের আন্দোলন এবং সমাজের সকল শ্রেণী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা আসুন বাংলাকে বাঁচানোর জন্য সবাই আজকে রাজপথে। সেখানে বিশেষভাবে এই বিষয়ের উপরে ফোকাস করা হয় যাতে আমাদের ক্যাম্পাসগুলো খোলে।
আপনি হয়তো একটু চেক করলে দেখতে পারবেন গত কিছুদিন আগে আমাদের 30 তারিখে আমি নিজে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম উড়িষ্যাতে। উড়িষ্যা গভর্নমেন্টেরও এই ধরনের একটা বিষয় ছিল যে তারা মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন খুলতে পারবে না অন্যান্য সবকিছু খুলে যাওয়ার পর। কিন্তু আমার সেই প্রেস কনফারেন্সে আমি এই বিষয়টা তোলার পর এবং উড়িষ্যা স্টেট সেক্রেটারিও তোলার পর তার সেই দিন রাতেই উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট ঘোষণা করে যে এখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই হিসাবে আমরা খুলবো এবং নোটিফিকেশন জারি করে। এবিভিপিও সেই ডিমান্ড আছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের তো সমস্ত কিছু চলছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে বঞ্চিত হচ্ছে, বিদ্যার্থী পরিষদ ডিমান্ড আমরা এর মধ্যেও রেখেছি এবং সেদিনও আমরা অধিবেশন নিয়ে যে প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম সেখানেও আমরা পরিষ্কার বক্তব্য আমাদের বলা হয়েছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন করোনা পরিস্থিতি মাথায় রেখে খোলা উচিত এবং সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা স্টুডেন্টরা যাতে পাক সেই বিষয় নিয়ে গভর্নমেন্টকে অন্তত এখন পরিষ্কারই ভাবা উচিত, ক্লিয়ারলি হওয়া উচিত এই বিষয় নিয়ে। কারণ অনলাইন ব্যবস্থা বাকি সমস্ত কিছু বিষয় দিক দিয়ে যদি আমি দেখতে পাই তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট 1 ইয়ার বা 6 মান্থের যে অনলাইনের ব্যবস্থা যে সমস্ত জায়গায় করার বিষয় ছিল সেই সমস্ত বিষয় প্রায় করতে গেলে প্রায় ফেল গভর্নমেন্ট। তো এখনো সময় আছে, জুন মাসে এক্সাম এরকম কিছু ঘোষণা করা হয়েছে, তো 6 মাস এখনো সময় আছে সেই সব স্টুডেন্টদেরকে সমস্ত সিলেবাস কমপ্লিট করিয়ে পরবর্তীতে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করা। অনলাইনে নয়, এখন অফলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে সেগুলো ওপেন করে যদি এরকম হতে পারে যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের শুধু তাদেরকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা এবং তাদের জন্য ক্লাসগুলো ওপেন করা, এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করে আমাদের দাবি থাকবে যে তাদের যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইমিডিয়েটলি সেই গাইডলাইন্সে এডুকেশন সেক্টরগুলো কিভাবে করবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেট গভর্নমেন্টের উপরে ছাড়া হয়েছে। স্টেট গভর্নমেন্ট কিভাবে সেটাকে ব্যবস্থা করতে পারবে বাকি সমস্ত কিছু সেই হিসাবেই ছাড়া হয়েছে। তো স্বাভাবিক ব্যাপার এটা এখন ম্যাটারটা সম্পূর্ণ আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের উপরে আছে যে রাজ্য সরকার কিভাবে সেই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করবে। তো আমাদের দাবি থাকবে এটাই যে তাড়াতাড়ি এই জিনিসগুলো বলে শুধুমাত্র জুন মাসে এক্সাম ঘোষণা করে দিলাম কিন্তু সিলেবাস যদি কমপ্লিট না হয় স্টুডেন্টরা এক্সাম দিবে কি করে, এটাও একটা বিষয় আসছে। তো তার জন্য আমার মনে হয় 6 মাস হাতে সময় আছে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তত মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের জন্য স্কুল ক্যাম্পাস এবং কলেজ ক্যাম্পাসে এবং ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসগুলো খুলে কোভিড পরিস্থিতি মাথায় রেখে এই বিষয়গুলো দেখা হোক একবার স্টেট গভর্নমেন্টের সমস্ত কিছু আমাদের জেএনইউতেও চলছে আমাদের এরকম ডিমান্ড যে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 2 মাস আগের থেকেই আমাদের এই ধরনের চলছে যে ইমিডিয়েট খোলা উচিত এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেও আমাদের বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতেও এই ধরনের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কথাও হয়েছে এবং সেটা নিয়ে আমরা জ্ঞাপনও দিয়েছি যে খুলে দেওয়া উচিত। আমাদের সমস্ত জায়গায় হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছে আমরা অ্যাপিল করেছিলাম এবং সেন্ট্রালি আমাদের এই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ডিমান্ড আমাদের ছিল যে ভর্তির ফিস সেটা নিয়ে কমানো হোক এবং অনেক প্রদেশ সরকার এবিভিপির এই ডিমান্ডের পর এই জিনিসটা করেছে এবং ভর্তির ফিস অনেক প্রদেশে কমানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছেও আমাদের ডিমান্ড আছে এবং আমাদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের মধ্যেও এই বিষয়টাকে ইনক্লুড করা হয়েছে যে ভর্তির ফিস